تحریک انصاف کے ساتھ یہ جتنا ظلم کر رہے ہیں، جتنی زیادتی کر رہے ہیں، جتنا بزور بازو ہماری تحریکوں کو چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اتنا لوگوں میں جلاہ پیدا ہو رہا ہے۔ ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے رات کی تاریکی میں اسے مجبور کیا کہ وہ دیوار پھلانگے اور وہاں جا کے ریڈ کرے۔ ہمارے لانگ مارچ میں آصفہ بی بی پہ ایک ڈرون جو ہے وہ لگا، اس ایک چینل کا تھا، ہمارے ورکر وہاں پر بہت کچھ کر سکتے تھے، اور کچھ نہیں تو اس جو ہے شاید اس چینل کی گاڑی چلا لیتے، لیکن ہم نے ان کو پورا امن رہنے دیا۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود، ان گرفتاریوں کے باوجود، چھاپوں کے باوجود، خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں۔ صوبائی حکومت کی مرکزی حکومت پر چڑھائی، بات یہ پہلے والوں سے مختلف کیس ہے کہ پوری حکومتی مشینری اس میں انوالو ہے۔ فارچونیٹلی آئی واز دیئر، انٹرنیٹ موجود تھا، انٹرنیٹ سے میں ڈائریکٹ اسکائپ پہ آیا، اور میرے خیال میں 5 منٹ ہم نے وہ لائیو ہٹ دیا ہے بول ٹی وی کو۔ جو موٹر وے پولیس اور پولیس والے تھے وہ پہچان گئے اور گاڑیاں چھوڑ کے بھاگے ہیں وہاں سے، کنٹینر ہٹائے ہیں اور روڈ کھل گیا۔ پاکستان کے اندر انارکی کو مزید ہوا دینے کی خواہش ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی تو وہ کر کے دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انتظار کی گھڑیاں ہوتی رہی ہیں ختم، اور کیا ہوگی اب نئی تاریخ رقم؟ کیا کپتان لا پائیں گے وہ انقلاب جس سے ہوگا سب کا احتساب؟ شہباز شریف کی حکومت چلتی رہے گی یا جلد ہوگا انتخاب؟ مہنگائی، بے روزگاری، بیرونی مداخلت سے عوام اب آ چکی ہے تنگ، اور عوام کے لیے آواز اٹھانا ہی ہے میری جنگ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام میری جنگ۔ کل تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنے کا آغاز کر رہے ہیں۔ حکومت اور اس کی کابینہ نے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی جماعت کو لانگ مارچ کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حکومت نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں سیکیورٹی کے لیے فوج اور ایف سی کو بھی بلا لیا ہے۔ پنجاب سے اسلام آباد جانے والے تمام راستوں کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ پنجاب سے کے پی کو ملانے والے راستوں کو بھی سیل کیا جا رہا ہے، اسی راستے سے خان صاحب نے گزرنا ہے۔ پنجاب پولیس نے حقیقی آزادی مارچ کو روکنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع کیا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں پولیس نے گھروں، تنظیمی دفاتر پر تابڑ توڑ چھاپے مارے ہیں اور کئی ہزار کارکنوں اور رہنماؤں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ لیکن حکومتی کریک ڈاؤن کے باوجود عمران خان پرعزم ہیں، مقتدر حلقوں کو پیغام دے رہے ہیں، نوجوانوں کو تمام رکاوٹیں توڑ کر اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جناب دونوں جانب سے اب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے، ایک جانب سے جناب اسلام آباد پہنچنا ہے لانگ مارچ میں اور دھرنا بھی دینا ہے، دوسری طرف سے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کسی صورت ان کو آگے جانے نہیں دینا ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے جناب شاہ محمود قریشی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر یہ بتائیے گا، فیصلہ کر لیا آپ لوگوں نے بھی، آپ لوگوں نے تہیہ کر لیا اسلام آباد پہنچنا ہے، دوسری جانب سے انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا آپ کو کسی طریقے سے اسلام آباد نہیں پہنچنے دینا ہے، پھر اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ کیسے پہنچیں گے اسلام آباد؟ حکومت اپنی کوشش کرے گی، ہم اپنی کوشش کریں گے۔ حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے وہ غیر قانونی ہے، آئین کے روح کی خلاف ورزی ہے، اور عدلیہ کے جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں، جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی جو روح ہے، جو متن ہے، اس کے برعکس ہے۔ مارچ احتجاج ہمارا آئینی قانونی حق ہے، اور حکومت اس پہ جو ریزسٹنس کر رہی ہے، جو رکھنے ڈال رہی ہے، وہ غلط کر رہی ہے۔ لیکن اس سے ہمارے حوصلے پست نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کل رات سے جو انہوں نے طوفان بدتمیزی برپا کیا ہے پورے ملک میں، سندھ میں، اسلام آباد میں، پنجاب میں، وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ گھروں پر ریڈ کیے جا رہے ہیں، گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، ممبران پارلیمنٹ کو گرفتار کیا جا رہا ہے، صوبائی اسمبلی کے ممبران کے ساتھ بدتمیزی، بد کلامی کی جا رہی ہے، عام شہریوں کی زندگی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، شاہراہیں بند ہیں، موٹر وے بند ہے، کیا آپ کی معیشت اس سے سدھر جائے گی؟ کیا آپ آئی ایم ایف پہ کیا بات کرنے گئے ہوئے ہیں؟ دوحہ میں کیا مذاکرات کر رہے ہیں؟ اور کیا ان کو امید آئے گی جب یہ ملک کے یہ حالات دیکھیں گے اور آپ کی بے بسی کا یہ عالم دیکھیں گے، آپ کی بوکھلاہٹ کے یہ مناظر جب ٹیلی ویژن پہ جائیں گے تو کیا تاثر جائے گا؟ یہ حکومت
बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, इनके पास कोई फैसले करने की कुव्वत नहीं है। दबाना चाहेंगे, कब तक दबाएंगे? एक जो मूवमेंट जो अवामी नौयत की बन जाती है उसको कब तक दबाएंगे और कितना दबाएंगे? फर्ज कीजिए आपने रास्ते बंद कर लिए, फर्ज कीजिए इंशाअल्लाह काम कल हम आएंगे, हर सूरत आएंगे। अच्छा। और हम रास्ते खोलेंगे। जब एक देखिए, जब पानी बहता है ना, जब दरिया का पानी बहता है तो अपना रास्ता खुद तलाश करता है। आप एक रास्ता बंद करेंगे तो वो कोई और रास्ता तलाश कर लेगा, रास्ता जरूर निकल आएगा। नंबर एक। नंबर दो, वक्ती तौर पर आपने बंद बांध भी लिया, कंटेनर खड़ा कर भी लिया, कितने दिन के लिए खड़ा करेंगे? अच्छा। क्या आप मुल्क को बंद करने आए हैं या मुल्क को चलाने आए हैं? अच्छा। आप मुल्क को बंद करने आए हैं तो फिर आपको यहाँ रहने का कोई हक नहीं पहुंचता। आपका लोग आपसे बिल्कुल नाउमीद हो चुके हैं। अगर लोग आप पर भरोसा करते, आप पर एतमाद करते तो लाखों की तादाद में हमारे जलसों में शामिल होते। ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, नौजवान इस तादाद में शामिल होते। और मैं पिछले 2 दिन से पेशावर भी हूँ। जो यहाँ मैं जज्बा हूँ, कल मैं सदर बाज़ार में था, जो लोगों में मैं एक जोश देख रहा हूँ, जो मैं कमिटमेंट देख रहा हूँ। अभी हमारी यूथ की मीटिंग थी, जो मैंने वहाँ जो मैंने जुनून देखा है, हैरान कुन है, हैरान कुन है। आपका क्या ख्याल है? आप उसको रोक लेंगे? नहीं रोक पाएंगे। ठीक है सर, लेकिन एक सवाल ये भी तो बनता है ना कि आपने 2014 में धरना दिया था और उस वक्त ये लोग इल्जाम लगाते हैं कि जनाब आपने वो धरने को पुरतशद्दुद कर दिया था, आपके साथ जो लोग थे उन्होंने कई इमारतों पर हमला कर दिया था। ये सब आपने देखा है, टीवी पर देखा है। तो ये अभी ये बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आप ये गारंटी देते हैं कि ये जो लॉन्ग मार्च होगा ये आपका पुरअमन होगा, इसमें गमला तक नहीं टूटेगा, आप पुरसुकून तरीके से जाएंगे। तो सर क्या इस चीज की गारंटी आपने दी है, बताया उनको कि हमारा सब कुछ पुरसुकून होगा? ये सरासर झूठ बोलते हैं। अच्छा, ये दरोगोई से काम लेते हैं। नंबर एक, हमारा रिकॉर्ड देखिए। हमारे दौर में 3-3.5 साल जो हमारी हुकूमत थी, आपने मार्चेस किए, बिलावल आए, फजल रहमान साहब आए, मरियम नवाज साहिबा आई, तो क्या हुआ? हमने रेड किए, हमने गिरफ्तारियां की, हमने कंटेनर खड़े किए? नहीं किए। आप क्यों कर रहे हैं? आप क्यों कर रहे हैं? नंबर एक। नंबर दो, हमारी आप जितने हमारे इज्तिमात हुए हैं धरने से लेके आज तक, कहीं हमने नुक्से अमन पैदा किया? कोई हमने इमलाक को नुकसान पहुंचाया? कोई हमने शीशा तोड़ा? कोई हमने गमला तोड़ा? हरगिज नहीं। वहाँ बाजार है, वहाँ बाजार भी खुले रहे, दुकानें भी खुली नहीं, और हमने अपना नुक्ता नज़र पेश किया। और शाम को रोज़ लोग जमा होते थे, हमारा नुक्ता नज़र सुनते थे और मुंतशिर हो जाते थे पुरअमन तरीके से। 126 दिन इस्लामाबाद में डी चौक पे हम रहे और कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई। हमारा रिकॉर्ड आपके सामने है। अच्छा। हम आज भी कह रहे हैं हमारी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है। अच्छा। और पॉलिसी ये है, हमने तसादुम में अपने आप को नहीं उलझाना, हमने कानून को हाथ में नहीं लेना, लेकिन हमने अपना बुनियादी हक भी इन्हें सलब नहीं करने देना। ये जमहूरियत की बात करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। और पीपल्स पार्टी इनकी हलीफ जमात है, ये जमहूरियत के दावेदार हैं। आज जमहूरियत का हर कदम, हर फेल, हर जुमला इनका जमहूरियत की नफी कर रहा है। और पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं, और पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी ने तो अपनी साख बर्बाद कर दी। जो लूट मार, जो करप्शन, जो नाकिस हुक्मरानी सिंध में उन्होंने की है, आज पंजाब से गायब है, बलूचिस्तान से गायब है, खैबर पख्तूनख्वा में उनका वजूद नहीं है। जहाँ तक नून का ताल्लुक है, वो ना पख्तूनख्वा में है, ना बलूचिस्तान में है, और ना है सिंध में। पंजाब तक थी, पंजाब में थी। आज अपनी हरकतों से पंजाब से भी ये फारिग होते दिखाई दे रहे हैं। बहुत लोग इनहिराफ किया, अपनी वफादारियां तब्दील की, किस लालच में कि नून की टिकट की बड़ी कशिश है। आज उनकी टिकट की 2 टके की वैल्यू हो गई है। अच्छा। और आज लोग वो मलामत कर रहे हैं कि हमने क्या बेवकूफ़ी की, हम टिके रहते, हम अपनी सफ़ों में रहते, लोगों में भी हमने जिल्लत कमाई, और जो हम एक सियासी फ़ायदा उठाना चाहते थे उस टिकट की आज वो वैल्यू नहीं रही। तो ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। और अल्लाह के फजलो करम से
तहरीक इंसाफ के साथ ये जितना जुल्म कर रहे हैं, जितनी ज्यादती कर रहे हैं, जितना बजोर बाजू हमारी तहरीकों को चलने की कोशिश कर रहे हैं, उतना लोगों में जिलाह पैदा हो रहा है, उतना लोगों का जज्बा जुनून बढ़ता जा रहा है। और एक नई जो है ना, एक नई जो आप देखेंगे, एक नया इंशाअल्लाह एक जज्बे की लहर जो है वो सामने आ रही है। अभी यूथ की मीटिंग थी, अभी मुख्तलिफ मीटिंग्स में मैं पेशावर के MNAs और MPA से मिल रहा था। ख़वातीन मेंबरान हमारी असेंबली, जो उनका जोश मैंने देखा, हैरान कुन। ये इंशाअल्लाह कल सुबह यहाँ से पेशावर से ये काफिला निकलेगा और मुख्तलिफ शहरों से गुजरते हुए इस्लामाबाद पहुँचेगा, पंजाब की तरफ बढ़ेगा और इस्लामाबाद पहुंचेगा। ठीक है। अब अटक पे ये इन्होंने रास्ते बंद कर रखे हैं और एक कंटेनर खड़े कर रखे हैं। लोग जब फैसला कर ले तो कोई कंटेनर रास्ते में नहीं आ सकता। तो सर आपकी फिर मंजिल कहाँ होगी? इस्लामाबाद तो आप जा रहे हैं, मंजिल कहाँ होगी? डी चौक? आपकी आवाज टूट रही थी, क्या फरमाया आपने? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, डी चौक जा रहे हैं फिर आप? डी चौक पर धरना देंगे? देखिए, हमारी मंजिल तो नए इंतखाबात है ना। हमारी मंजिल तो है कि मुल्क को इस भंवर से निकाला जाए और उसका वाहिद रास्ता हम समझते हैं एक नए शफाफ इंतखाबात हैं। नए इंतखाबात का हसूल हमारी मंजिल है। उस मंजिल को पाने के लिए हमने लोगों की राह हमवार की है, लोगों का जहन बनाया है। हमने अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ किया, माह रमज़ान में भी वो जारी रही, रमज़ान शरीफ के बाद भी वो जारी रही और हम समझते हैं कि लोगों ने हमारा नुक्ता नज़र कबूल किया है। अगर उनको शक है तो चलते हैं आवाम की कचहरी में, आवाम को फैसला करने देते हैं और जो आवाम फैसला करती है उसे हम कबूल कर लेते हैं। ये क्यों अपने इक़्तिदार की खातिर, सिर्फ अपने नैब के कानून को बदलने के लिए, अपने केसेस को जो मंतकी अंजाम के करीब थे उनसे करने के लिए पूरे मुल्क को, पूरे मुल्क की मईशत को, इदारों की साख को दाव पर लगा रहे हैं? ये क्या सियासत है? अच्छा सर, ये बताइएगा, ये खुद गर्जी है। ये बताइएगा, वो आप जब खान साहब के साथ बैठे थे, खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल देने जा रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो रही थी, उससे पहले कॉल किसकी आई थी जो आपने रिसीव की थी? और जब सारी कश्तियां जला दी तो आज ये भी बता दें, और किसी ने राब्ता किया आपसे कि लॉन्ग मार्च नहीं करें, लॉन्ग मार्च में ना जाएं? मेरे भाई, अभी शहबाज शरीफ साहब मुल्क के वजीर आज़म हैं, वो असेंबलियों की तहलील का फैसला कर लें और एक ख़त के ज़रिए वो कर सकते हैं। प्रेसिडेंट साहब को लिख दें, असेंबलियाँ डिज़ोल्व कर दें और नए इलेक्शन की तारीख दे दें। ना मार्च की ज़रूरत है, ना ये झगड़े की ज़रूरत है। अमन हो जाएगा और मिल बैठ कर फिर एक रास्ता निकाल सकते हैं शफाफ इंतखाबात के। इसके अलावा कोई बात अगर हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने हैं उस पर बात हो सकती है। ये तो इनके अख्तियार में है ना कि ये अगर ये फैसला कर लेते हैं तो हम क्यों लोगों को आजमाइश में डालेंगे, हम क्यों लोगों को परेशान करेंगे? हमारी ये हिकमत अमली नहीं है, लेकिन ये इतने खुद गर्ज हैं, ये इतने मतलबी हैं कि ये अपनी ज़ात की खातिर नेशनल एजेंडा कुर्बान कर देंगे, पर्सनल एजेंडा। अच्छा, लेकिन एक सवाल और भी है सर, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते मैं एक कंफ्यूजन हो जो मैं दूर करना चाहता हूं। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि आप फौरी इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, आप फौरी इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं या आप ये चाहते हैं कि कोई डेट दे दें, लेट्स सपोज सितंबर की, अक्टूबर की, नवंबर की आप डेट दे दें तो आप डेट लेके मान जाएंगे और लॉन्ग मार्च को मनसूख कर देंगे, या फिर आपने फौरी इलेक्शन चाहिए? देखिए, हमें चाहिए एक तारीख। अच्छा, किस तारीख को ये इलेक्शंस को डिसॉल्व करने का इरादा रखते हैं? और मेरी इत्तलात के मुताबिक ये फैसला हो चुका था। जी, नून लीग ने नवाज शरीफ साहब से मशवरा हो गया, नून लीग ने आमादगी कर दी, जरदारी साहब रेजिस्ट करवाया है आसिफ अली जरदारी ने। आज जो मईशत को दाव पर लगाया गया है, मुल्क को इस भंवर में फंसाया गया है, इसके आर्किटेक्ट हैं आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी। ये अपने मतलब के लिए इन्होंने इनको इस्तेमाल किया है और वो इस्तेमाल हो रहे हैं, इस्तेमाल खुशी से हो रहे हैं। तो फैसला हो चुका था, लेकिन उस फैसले को ये रेजिस्ट करते हैं और शहबाज शरीफ साहब इस प्रेशर में आ चुके हैं कि न जाने अगर हमने इनकी बात ना मानी तो
ऑब्वियसली वो अगर रूठ गए तो उनकी अददी अक्सरियत नहीं रहेगी। 2 वोटों के बलबूते पर तो वजीर आजम है, और अगर पीपल्स पार्टी अपनी सपोर्ट खींच लेती है तो उनके पास मेजॉरिटी नहीं रहेगी। तो वो उस प्रेशर के ताबे उन्होंने हाँ में मिलाई है, और इस गर्ज से कि कल को इंतखाबात होती हैं तो इंतखाबात के बाद हमें अगर सीटें नहीं मिलती तो हमें कोलिशन बनाना होगा, तो उस कोलिशन का हमें सहारा लेना होगा। ये सियासत का सोच रही है, मुल्क का नहीं सोच रही है। इट मेक सेंस, आप जो बात कर रहे हैं ना सर, इसमें सेंस है, क्योंकि अगर जरदारी साहब के प्रेशर में ही आना होता तो इलेक्शंस तो वैसे भी करवाने में जा रहे हैं, तो असेंबली तो वैसे ही टूटनी थी। लेकिन ये बात आप सही करें कि हो सकता है अगले इलेक्शंस के मामलात हैं। आपको क्या लगता है सर, मौजूदा हुकूमत कौन चला रहा है? नून लीग चला रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चला रही है, कौन चला रहा है? देखिए मैं अर्ज कर दूं, अच्छा जी, मैं अर्ज करूं, जी जी, देखिए जी 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 सर, काश हुकूमत चल रही होती। हुकूमत तो पैरालिसिस का शिकार है, हुकूमत तो फैसले नहीं कर पा रही। अगर हल है, हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं असेंबली की डिसोल्यूशन, असेंबली डिसॉल्व कर दे, या कह दे कि फलां तारीख को, बस फर्ज कीजिए जून की 12 तारीख को, 15 तारीख को हम असेंबली डिसॉल्व करेंगे। तो 3 महीने बाद आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे। ठीक है, तो उस अरसे के अंदर जो आइनी मुद्दत है उसके अंदर इंतखाबात की तारीख दे दें। ठीक है, लेट सितंबर दे दें, अर्ली अक्टूबर दे दें, कोई भी डेट दे दें, लेकिन डेट दे दें। लोगों से भाग रहे क्यों हैं? लोगों से कतरा रहे क्यों हैं? अगर आपको अपनी मकबूलियत पर भरोसा था, जो कि बज़ाहिर आप लगता है कि आपको था, तो फिर आप लोगों से कतरा रहे क्यों हैं? आवाम की कचहरी में जाने से घबराते क्यों हैं? घबराते क्यों हैं? इसलिए कि पीपल्स पार्टी जानती है कि इलेक्शन हो जाता है तो उन्हें हासिल वसूल कुछ नहीं होगा। ना पंजाब में उनकी हैसियत है, ना खैबर पख्तूनख्वा में, ना बलूचिस्तान में, सिंध में भी वो सुकड़ते जा रहे हैं, ना कराची में, ना हैदराबाद में, और इंटीरियर सिंध में भी जो अब एक नया नौजवान तबका है जो आज तहरीक इंसाफ से राब्ते कर रहा है। बल्दियात में जिस तरह लोगों ने हमें दरखास्तें दी हैं और बल्ले के निशान पर उम्मीदवार बनने की ख्वाहिश का इजहार किया है, ये माजी के बरक्स है। माजी में तो हमारी टिकट लेने के लिए तैयार कोई नहीं था, घबराते थे लोग, इनकी रेजिस्टेंस नहीं करते थे। मैंने सिंध में जाके 2 इलेक्शन लड़े हैं, मुझे पता है कितनी रेजिस्टेंस हुई, और उसके बाद जिन्होंने मुझे वोट दिया कितनी इंतकामी कार्रवाइयां की उनके खिलाफ। झूठे पर्चे, उनके पानी बंद कर दिए गए, उनकी जमीनों पे कब्जे कर दिए गए, और उनके तबादले कर दिए गए। तो इसलिए सिंध में लोग इनसे खाइफ हैं, इनके खौफ से डरते थे, लेकिन वो खौफ अब छट रहा है। और नौजवान, एक सवाल और भी है कि आपने आवाम को मोबिलाइज किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। आवाम आपके जलसे में आए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आपके जो नाकदीन है वो इस बात को तस्लीम करते हैं जनाब खान साहब मोबिलाइज कर रहे हैं आवाम को। लेकिन आपको क्या लगता है, आप आवाम की तादाद को लेकर चलते हैं, इस्लामाबाद पहुंचते हैं, इलेक्शंस डिमांड करते हो, कहते हैं हम तो नहीं करा रहे, तो आपको क्या लगता है कितने टाइम में आप अपना ये मुतालबा मनवा लेंगे? कब तक ये हो जाएगा? आपको क्या लगता है सर, कोई टाइम फ्रेम? भाई मैं तो पहले अर्ज कर चुका हूं कि अगर वो हमारी गुजारिश सुन लें जो मुल्क के मफाद में है, तो शायद हमें इस्लामाबाद मार्च करने की जरूरत ही ना पड़े। ओके ओके, ये तो इस्लामाबाद ये अपनी जाती खर्च को फोकियत देने की वजह से हमें मजबूर कर रही है कि हम इस्लामाबाद की तरफ बढ़ें, और हम बढ़ने के लिए तैयार हैं। इन्होंने रेड किए, गिरफ्तारियां की, हरासा किया, दबाव डाला, इसके बावजूद हमारे हौसले पस्त नहीं हुए, और इंशाअल्लाह कल इमरान खान निकलेंगे और इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे। और अगर वो रेजिस्ट करते हैं तो हम उस रेजिस्टेंस का सियासी अंदाज में मुकाबला करेंगे। ठीक है, मुकाबला करेंगे। सर ये भी तो है ना कि आपको खान साहब की गिरफ्तारी का कोई खदशा है, कोई इतलात है आपके पास? खदशा है खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मीनवाइल गिरफ्तारियां तो सबकी चल रही हैं अभी आजकल। देखिए इनसे कुछ बैद नहीं। अच्छा, पिछले दिनों में जब वो हमें कर सकते हैं इतलात थी, इनके इरादे को इतने अच्छे नहीं थे, तो हमने फैसला कर लिया था कि मुल्तान के जलसे के बाद हम इस्लामाबाद लैंड नहीं करेंगे और खान साहब को सीधा पेशावर ले आएंगे। ठीक है, ताकि पेशावर से खान साहब इस काफिले को लीड कर सके, खुद उसकी क़यादत फरमाएं। तो हमें इनकी नीयत पर शक तो था, और फिर आपने देखा कि उसी रात आपने देखा कि बनी गाला की तरफ जो पुलिस की वैन्स गई, जो हज़ारों की तादाद में, वहाँ पुलिस ने घेरे भी लिया बनी गाला के गिरदोनवा रास्तों को। उन्होंने जो
محافظ ہوں گے سر، سیکیورٹی کے لیے کام ہو سکتا ہے۔ پولیس کا وہاں چڑھاؤ تھا، جو گھیراؤ تھا، وہ آپ کے سامنے ہے، وہ کس لیے تھا؟ وہ کوئی خان صاحب کی پروٹیکشن کے لیے تو وہاں نہیں گئے تھے نا، وہ کسی ارادے سے وہاں گئے تھے۔ بہرحال ان کا ارادہ ناکام ہوا۔ دیکھیے خان صاحب کو گرفتار کرنے کا ارادہ تھا، اللہ تعالیٰ کچھ فیصلہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ارادہ کیا ہماری حکومت کو رخصت کرنے کا، صحیح ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے، ضمیر فروشی کے ذریعے، خرید و فروخت کے ذریعے اور جوڑ توڑ کے ذریعے، اشاروں کناروں سے لوگوں کو انہوں نے جمع کیا، لالچ کے عوض، ٹکٹوں کے عوض، نوٹوں کے عوض انہوں نے لوگوں کو جمع کیا، اور ان کا خیال تھا کہ ان کی مقبولیت اتنی گر چکی ہے کہ لوگ شادیانے بجائیں گے خوشی سے اور کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوگی۔ لیکن ہوا کیا؟ اس کے برعکس ہو گیا سب کچھ، اس کے برعکس ہوا۔ ان کی وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ پبلک کا ریئیکشن یہ ہوگا، عوام کا ریئیکشن یہ ہوگا اور قوم کھڑی ہو جائے گی۔ آج قوم میں بیداری ہے، آج قوم میں ایک نیا شعور ہے، آج قوم سمجھتی ہے کہ ہمیں باہر کی، ہم نے بہت عرصہ ڈکٹیشن لے لی ہے اور ہمیں اب اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے۔ کب تک کبھی فیٹف کے ذریعے، کبھی آئی ایم ایف کی شرائط کے ذریعے ہمارے گھٹنے لگاتے رہیں گے؟ وقت آ گیا ہے کہ ہم خود سوچیں اور ہم اپنے وسائل کو صحیح استعمال کریں، اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے پر اور اپنے وسائل پر انحصار کرنا ہم سیکھیں۔ ہماری قوم کے پاس وسائل ہیں، بے دردی سے ان کو لوٹا گیا، ان کا ضیاع ہوا۔ اگر ہم اس کی مینجمنٹ صحیح کر لیں، پاکستان کے ریسورسز میں کمی نہیں ہے۔ پاکستان از ناٹ اے پور کنٹری، پاکستان از اے رچ کنٹری، لیکن یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے چلیں سر دیکھیں جس نے اپنی کیا ہوتا ہے آنے والے وقتوں میں۔ اب آپ کل جا تو رہے ہیں اسلام آباد، لیکن سر آج، سر قطع کلامی کی معافی، آج جو ساری صورتحال ہوئی اس پر آپ کیا کہیں گے؟ سر میرا دل بڑا دکھ ہوا جب میں نے خبر دیکھی، ہمارا محافظ پولیس کا اہلکار جناب کمال ان کا نام تھا، 5 بچوں کا باپ تھا، لیکن افسوسناک واقعہ شہید ہو گیا۔ سر وہ اس کا خون کس کے سر پر ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کس کے سر پر اس کا خون ہوگا؟ مجھے بہت افسوس ہوا، یہ خبر میں نے سنی، مجھے تکلیف ہوئی۔ وہ 5 بچوں کا باپ ہے، آپ نے صحیح کہا، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے رات کی تاریکی میں اسے مجبور کیا کہ وہ دیوار پھلانگے اور وہاں جا کے ریڈ کرے۔ ان کو گرفتار کرنا تھا تو آپ صبح جاتے، وارنٹ لے کے جاتے، ان کو وارنٹ دکھاتے کہ بھی ہم آئے ہیں، یہ کورٹ کا ہمارے پاس آرڈر ہے، یہ آپ نے نقص عمل کیا ہے، یہ آپ نے خرابی پیدا کی ہے، ہم گرفتار کرنے آئے ہیں، اور دن دہاڑے میں گرفتار کرتے۔ رات کی تاریکی میں دیواریں پھلانگ کر اگر آپ جائیں گے اور اس کو مجبور کریں گے ان پولیس آفیسرز کو، ان کانسٹیبلز کو، تو پھر ایسے حادثات ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک جناب، ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو فیصل کریم کنڈی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور حکومت میں جناب ان کا بھی موقف جانیں گے۔ امیر مقام صاحب ایڈوائزر ہیں پی ایم شہباز شریف صاحب کے، ان سے پوچھیں گے کس طرح سے آپ روکیں گے اور روکنا چاہیے نہیں روکنا چاہیے۔ مین وائل خان صاحب کا بھی ایک بیان آ چکا ہے کل کے حوالے سے، پشاور سے وہ نکلیں گے اسلام آباد مارچ کے حوالے سے۔ ان تمام چیزوں پر بات کریں گے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جناب بریک پر جانے سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور کہہ رہے تھے کہ جناب خان صاحب کو گرفتار کرنے کا خدشہ موجود تھے اور ابھی بھی ایسی اطلاعات ہیں، اور جناب خان صاحب اپنے لوگوں کو، اپنی عوام کو، اپنے کارکنوں کو انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بار بار۔ ایک ابھی ان کا ویڈیو بیان سامنے آیا اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں، آبادی کے لحاظ سے ہم چوتھی بڑی آبادی ہیں پوری دنیا کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جناب غلامی اس سے بہتر موت ہے، اس موقع کو ضائع نہ کریں، اور انہیں ایک بار پھر سے اسلام آباد آنے کے لیے تمام عوام کو، اپنے کارکنوں کو انہوں نے ایک بار پھر سے موبلائز کرنے کی کوشش کی ہے۔ جناب اپوزیشن کا موقف آپ نے سنا، اب کوشش کریں گے 2 حکومتی نمائندے جو کہ 2 بڑی اتحادی جماعت کے جو نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، امیر مقام صاحب تھوڑی دیر میں مجھے جوائن کریں گے، اور اس وقت فیصل کریم کنڈی صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے، ان سے مزید بات کریں گے، پوچھیں گے کیا اسٹریٹجی اپنائی ہے آپ نے، کس طرح سے روکیں گے۔ یہ فیصلہ تو وفاقی کابینہ نے کر لیا، خان صاحب کو اسلام آباد نہیں آنے دینا، لیکن اسٹریٹجی کیا ہے، کس طرح سے روکیں گے۔ تو جناب فیصل کریم کنڈی صاحب اس وقت مجھے جوائن کر چکے ہیں۔ فیصل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔
سر یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، اب خان صاحب آ رہے ہیں، لمحہ بہ لمحہ وہ اپنے لوگوں سے بات کر رہے ہیں، موبلائز کر رہے ہیں، آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان کو روکنا ہے، کس طریقے سے روکیں گے؟ اسٹریٹجی کیا ہے آپ لوگوں کی؟ ہے کہ وہ جو ہے یہ لانگ مارچ کو اسلام آباد نہیں انٹر ہونے دیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ عدالت نے بھی مانگا ہے پی ٹی آئی سے کہ آپ گارنٹی دیں کہ پرامن مارچ ہوگا. آج ابھی تک انہوں نے اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں دی ہے. ماضی میں بھی لانگ مارچ ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک کراچی سے لے کے اسلام آباد تک ایک پرامن لانگ مارچ کیا، ہم نے ایک ڈی چوک پہ جلسہ کیا اور اس کے بعد ہم پرامن طور پر ڈسپرس ہوئے. ٹھیک ہے، اب یہ لانگ مارچ تو کیا لانگ مارچ کریں گے جو پشاور سے اسلام آباد تک ہوگا، وہ تو 1.5 گھنٹے کا سفر ہے اسلام آباد سے، وہ جس کو ہم کوئک مارچ ہی کہہ سکتے ہیں. اور جب ایک پارٹی کا لیڈر ہمیشہ ٹی وی پہ اپنے تقریروں میں یہ کہے لوگوں کو، اپنے پارٹی کے ورکروں کو کہ آپ جلا دو، گرا دو، یہ کر دو، لوگوں کے گھر کے باہر دھرنے دو، لوگوں کے گھر کے باہر یہ کرو وہ کرو، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس جماعت سے کیا امید رکھتے ہیں کہ وہ اسلام آباد آ کر کون سا پرامن احتجاج کریں گے؟ لہٰذا اپنے اسلام آباد کی سیکیورٹی کے لیے، اسلام آباد میں کیونکہ بہت سے فورنرز رہتے ہیں، ڈپلومیٹس رہتے ہیں، ان کی سیکیورٹی کے لیے اپنے اسٹیٹ بلڈنگ کے لیے ماضی کا ایک ریکارڈ رہا ہے پی ٹی آئی کا کہ انہوں نے اس پہ ہمارے پی ٹی وی پہ باقی سرکاری املاک پہ حملے کیے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ میئرز لے گئے. لیکن سر پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک مزاج ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں 2014 میں خان صاحب نے دھرنا دیا تھا تو نون لیگ نے تھوڑی سی مزاحمت کی تھی، لیکن آپ کے دور میں طاہر القادری صاحب آئے تھے، آپ نے کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں کی، آنے دیا، موسم بھی کافی سخت تھا، انہوں نے کہا ہے بیٹھیں. تو سر یہ اب بھی آپ کا یہ موقف ہے یا آپ نون لیگ کے موقف پر چل رہے ہیں؟ کوئی انارکی کی طرف نہیں جاتا. دیکھیں ان کا ماضی کا ایک ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اس چیز کو غلط طریقے سے استعمال کیا. آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے ورکروں سے پولیس کے جس ایس پی کو یا پارلیمنٹ کے سامنے ڈی چوک پہ جو انہوں نے کیا وہ سب کے سامنے ہے. انہوں نے پارلیمنٹ میں جو کچھ کیا، پارلیمنٹ کی توہین جس طریقے سے کی، اسٹیٹ بلڈنگ سے کی، ان کا ماضی کا یہ ریکارڈ رہا ہے. اس لیے آپ کہتے ہیں کہ آپ آ جائیں، اس کے بعد پھر جب یہ خدا نہ کرے ایسا کوئی سچویشن ہے اور پھر اس پر حکومت ایکشن لے، پھر آپ لوگ ہی کہیں گے کہ دیکھیں آپ ظلم کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے. تو پہلے سے ہی میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت سمجھ رہی ہے کہ جو سزباب ہونے چاہیے، ابھی جو کابینہ نے ڈیسائیڈ کیا ہے اس میں آپ کی مشاورت بھی شامل ہے، آپ کی پارٹی کی مشاورت بھی شامل ہے، اور اس میں کیا خان صاحب کی گرفتاری کا آپشن ہے؟ دیکھیں ہم نہیں چاہتے کہ ایسا کچھ ہو، لیکن آپ ایک پرامن احتجاج کریں گے کچھ نہیں ہوگا. اگر آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو بالکل قانون ایکشن میں آئے گا. پھر یہ حکومت کا فیصلہ ہے کہ حکومت کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی. میں کابینہ کا ممبر نہیں ہوں، جو بھی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے، جو بھی انٹیریئر منسٹر یا پرائم منسٹر صاحب جو فیصلہ کریں گے، کیبنٹ فیصلہ کرے گی، اس پہ عمل درآمد ہوگا. قانون تو کسی کو ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ پیپلز پارٹی کا موقف ہے، نون لیگ کا موقف ہے کہ ان کو آنے نہیں دینا ہے، ان کو روکنا ہے، ان کو احتجاج سے روکنا ہے، یا آپ کی مشاورت ہے اس میں؟ جی آواز آ رہی ہے میری آپ کو کوڑی صاحب؟ دیکھیں ہم پارٹنر ہیں اس حکومت کے. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں، پی ایم ایل این کی حکومت ہے، ہم ان کے ایک پارٹنر ہیں. ان کو ہم مشورے جو ہے جو بھی ہیں ہم ان کو اپنے جب وہ مانگتے ہیں ہم ان کو اپنے طور پہ دیتے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں ریسنٹلی پریزیڈنٹ زرداری صاحب جو ہیں وہ لاہور گئے تھے شہباز شریف صاحب سے ملنے کے لیے، پولیٹیکل ڈسکشن ہوئی، بہت سی ایسی چیزیں ہوئی، ڈائلاگز میں بات چیت ہوئی. تو ہم تو اپنی طور پہ مشورے دیں گے، لیکن ہم نے جو مشورے دیے ہیں ہم نے اپنے طور پہ دیے ہیں. لیکن دیکھیں آپ کو ایک چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ ماضی میں جب ان کو یہاں پر ڈی چوک پر اجازت دی گئی تھی تو انہوں نے جو کچھ کیا آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، جس طریقے سے انہوں نے اینکروں کے ساتھ کیا، خواتین اینکر کے ساتھ جس طریقے سے پیش آئے، کیا کچھ کیا، دیکھ رہے ہیں ان کا ریکارڈ آپ دیکھ رہے ہیں. میں آج نہیں کہتا، جب آپ وہاں پر کھڑے ہو کر ایک لیڈر یہ کہے، یہ نہ کہ لوگوں کے آپ جو ہے وہ، میں آپ کو صرف چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہمارے لانگ مارچ میں آصفہ بی بی پہ ایک ڈرون جو ہے وہ لگا، اس ایک چینل کا تھا. ہمارے ورکر وہاں پر بہت کچھ کر سکتے تھے، اور کچھ نہیں تو اس جو ہے شاید اس چینل کی گاڑی چلا لیتے، لیکن ہم نے ان کو پرامن رہنے دیا. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود، ان گرفتاریوں کے باوجود، چھاپوں کے باوجود، خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں. رانا ثناء نے کہا کہ میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا، تو جناب شیریں مزاری کہہ رہی ہے ہمیں آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. تو اب میرا پھر یہی سوال ہے، اسٹریٹجی کیا ہے؟ کس طرح سے روکیں گے؟ کنٹینرز لگا رہے ہیں، گرفتاریاں کریں گے، کیا کریں گے آپ لوگ؟
देखिए स्ट्रेटेजी तो जब वो आएंगे, जो चीजें हैं वो तो हुकूमत ने तय की हुई हैं, आने दें। जब वो कानून हाथ में लेंगे तो कन्वेंशन में आएगा। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्या होता है, कल देखते हैं। क्योंकि जिस तरीके से मैंने पहले कहा, जो इनका रवैया है, जो इनका तरीकाकार है, वो बिल्कुल गलत है। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। ये सियासत में पोलराइजेशन लाना चाहते हैं। और फिर आप मुझे बताएं, ये इंडिया के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। ये उस दिन आ रहे हैं जिस दिन यासीन मलिक की इंडियन कोर्ट में हियरिंग हो रही है, जिसमें हमें खदशा है कि उसको शायद जो है वो सजा देंगे। ठीक है। तो आज वो जो है, हमें कल उनके साथ इस्लामाबाद में यकजहती माननी चाहिए थी, एहतजाज करना चाहिए था इंडियन हाई कमीशन के बाहर। ये आकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। जिन्होंने कश्मीर का सौदा किया, कश्मीर को पिछले दौर में बेचा, आज वो वही इंडियन एजेंडे पे काम करके जो है आ रहे हैं। जब एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है कल हमारे पाकिस्तान के लिए। आप उनको इंडियन एजेंडे पर काम करने वाला बोल रहे हैं, वो आपको अमेरिकन कह रहे हैं। सर ये पाकिस्तानी सियासत में कोई पाकिस्तानी भी है, आप उनको इंडियन बोल रहे हैं, वो आपको अमेरिकन बोल रहे हैं। क्या हो रहा है सर ये पाकिस्तानी सियासत में? नहीं, हम इल्जामात नहीं लगा रहे हैं। क्या आप नहीं देख रहे हैं कल 25 तारीख है और यासीन मलिक की पेशी है? यासीन मलिक की जो कंट्रीब्यूशन है कश्मीर कॉज के लिए, क्या आप ये इसको झुटला सकते हैं? आप कह दें कि हम इसको, अब हमें लोग कह दें पीटीआई के बता के झुटला दें कॉज। क्या आपका लॉन्ग मार्च, आपका इक़्तिदार की लालच, आपके इक़्तिदार की हवस इतनी है कि आप कश्मीर कॉज को छोड़ गए? आप यह मतलब है कि आप जो है यासीन मलिक जैसे शख्स को, जिसकी इतनी कंट्रीब्यूशन है, कल उनकी पूरी दुनिया को पता है क्या होने वाला है कल। ठीक है, लेकिन सिर्फ आपको नहीं पता। आपके चलिए ठीक है, अब तो वो हुकूमत में नहीं है ना, आप हुकूमत में हैं। यासीन मलिक साहब का आपने जिक्र निकाला है, आपने ये टॉपिक छेड़ा है, आपने ये टॉपिक छेड़ा है ना सर। आपने क्या किया यासीन मलिक साहब के लिए, या आप क्या करने जा रहे हैं, या आपका क्या मौकिफ था, किस तरह से आप उस चीज को लेके चलते रहे? उनको तो छोड़ देना, उनका हमने तो देखे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब यूएस गए, उन्होंने इस इशू को टेकअप किया, चाइना में टेकअप किया, डेवोस में मौजूद हैं, उन्होंने इस चीज को हम कर रहे हैं। हमने पॉलिटिकल पार्टीज जितने भी हैं यहाँ पर, उन्होंने जो है उनके पास गए, उनकी फैमिली के पास गए, उनको सपोर्ट करें या जो भी हमदर्दी थी उनको शो की। हमने अपनी सेनेट में कल रेजोल्यूशन यूनिवर्सली पास कराई, सुबह असम्बली में केपी में की, हमने कश्मीर की असम्बली में भी वो की। तो हम ये कहते हैं कि हम दुनिया के साथ एहतजाज करें, प्रेशर करें दुनिया पे कि उस पर एक्शन ले। जिस तरीके से ज्यादती हो रही है यासीन मलिक के साथ, उसके ऊपर जो है हम उसका केस लड़ें। हम यकजा होकर, हम पॉलिटिकल चीजों को, पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड पे रखे, हमें यासीन मलिक का कास को। अच्छा, अमीर मकाम साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अमीर मकाम, जाहिर सी बात है मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं क्या कर सर आपकी क्या स्ट्रेटजी? अब तो कुछ घंटों की बात है, लॉन्ग मार्च अनाउंस हो गया है, तैयारी भी मुकम्मल हो गई है। खान साहब पेशावर में, पेशावर से इस्लामाबाद का फासला 1.5 घंटे का है, रोक रहे हैं उनको, फैसला कर लिया आप लोगों ने? तो 25 तारीख भी आ जाएगी और इंशाल्लाह फिर उसके बाद 26 आएगी। जिस तरह इमरान खान पहले आया था, खैर हो जाएगा। मगर जितना कि इस्लामाबाद के अंदर आने का सवाल है, तो इमरान खान की माजी हमारे सामने कि उस पहले वाले धरने से उसने जितना नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया, उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। तो उसकी हम हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। अच्छा। और उसकी ट्रैक रिकॉर्ड सामने है, तो इनको सामने रखते हुए कि अमन व अमान की सूरत हाल, लोगों की जान माल की तहफ़्फ़ुज़, वही हुकूमती कार्रवाई चलना। जिस तरह पहले उसने पार्लियामेंट पर भी हमला किया, पीटीवी पर भी किया, सब कुछ। तो इन सारी चीजों को देख कर ये फैसला किया गया आज कैबिनेट में कि उसको आने नहीं दिया जाएगा इसके अंदर। और फिर एक पूरे सूबाई हुकूमत की मरकजी हुकूमत पर चढ़ाई। बात ये पहले वालों से मुख्तलिफ केस है कि पूरी हुकूमती मशीनरी इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा। कि पूरी हुकूमती मशीनरी के साथ आ जाए और इस्लामाबाद पर चढ़ाई। आप जो बात कर रहे हैं ना, 2014 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उस वक्त आप लोगों ने काफी लीनियंसी का मुजाहरा किया था, आप लोगों ने आने दिया था कि आए आ जाए, बैठ जाएं, कोई ऐसा मसला नहीं है, एहतजाज करें। 126 दिन का धरना दे दिया था खान साहब ने, 4 उनके हल्के खोलने के मुतालबा। अभी भी आने दें, अब क्या मसला है? अब क्या ऐसा इशू है? अब क्यों आप नहीं आने दे रहे? आपने उस वक्त लीनियंसी का मुजाहरा किया था, अब भी कर ले। वो दोस्त ने किया तो नुकसान कितना हो गया। और वो जिसको आने दिया तो उसने तो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट तक सब कुछ को ताले उस
रीजन, पीएम हाउस और फला और क्या क्या नहीं किया, पीटीवी पर हमला किया, पार्लियामेंट पर हमला किया, चाइनीज सदर जब यहाँ आ रहा था उसके दौरे को मनसूख कराया जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत बड़ा लॉस हुआ। तो इन सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए उसके रिकॉर्ड को और फिर इसी दफा फिर पूरे सूबाई हुकूमत को हुकूमत इसलिए रखी है कि इस काम पर आ जाए कि वही सारे हुकूमती मशीनरी और वसाइल सबको इस्तेमाल करके और दोबारा इस्लामाबाद में इस तरह में लाने के लिए। तो इन तमाम चीजों को सामने रखकर ये फैसला किया गया कि उसको इस तरह नहीं आने। अच्छा अमीर मकाम साहब, मुझे असल में ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आपसे सर सवाल करूंगा क्योंकि शामा मेरे साथ मौजूद थे। उन्होंने ये कहा है, बल्कि एक तरीके से उन्होंने बात बताई अंदर की खबर कि नून लीग ने फैसला कर लिया था इलेक्शंस कराने का, लेकिन जरदारी साहब रुकावट बन गए। तो अब जो आप फैसले कर रहे हैं ये आपके अपने जाती फैसले हैं, किसी से डिक्टेशन ले रहे हैं, या फिर काबीना का मुश्तरका फैसला होता है, तमाम इत्तेहादी जमातों का मुश्तरका फैसला होता है? एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अमीर मकाम से ये सवाल पूछेंगे। प्रोग्राम के आखिरी समय एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अमीर मकाम साहब साथ मौजूद हैं। अमीर मकाम साहब ये बताइएगा, ये फैसले आप खुद ले रहे हैं या इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से ले रहे हैं? पूरी काबीना ये फैसले ले रही है जिसमें इत्तेहादी जमातें भी शामिल हैं? तमाम इत्तेहादी जमातों का फैसला है, इस हुकूमत में अकेले फैसले नहीं होते। अच्छा। मखलूत हुकूमत है, तमाम एलाइज का, और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने देख लिया, तमाम ठीक है। तो ये इन फैसलों में खान साहब की गिरफ्तारी का फैसला भी शामिल है? गिरफ्तार करेंगे खान साहब को? मतलब अगर कोई कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है तो जरूर कानून हरकत में आ जाएगी, गिरफ्तार कर लेंगे। जो भी उसी टाइम जो भी मुनासिब हो वही कर दिया जाएगा, जो भी मुनासिब हो। और इमरान खान अपना कुछ ही नहीं करेगा, वो तो इधर उधर उसका तो ये शौक है कि कोई इस तरह ब्लड शेड हो, खूनरेज़ी हो पाकिस्तान में इतनी बड़ी कोई उसकी सियासत जिंदा रहने के लिए उसकी एक अजीब गंदा ज़हन है। अगर उसमें जुर्रत होती तो वही केपी हुकूमत डिसॉल्व करती है। अब उसके वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी हेलीकॉप्टर और उसके सारे चीजें वही वसाइल के पीछे लगे हुए हैं। तो एक अजीब ज़हनियत का बंदा है। तो बहरहाल मतलब है कि वो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, मगर हर सूरत में लोगों की तहफ़्फ़ुज़। चलें लेट्स सी सर, अब तो कुछ घंटों की बात है, देखते हैं कल क्या होता है। बहुत शुक्रिया अमीर मकाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जमील फारूकी साहब ने इस वक्त मुझे ज्वाइन किया, इस वक्त पेशावर में मौजूद हैं, लॉन्ग मार्च कवर कर रहे हैं खान साहब का, उनसे मजीद जानते हैं। जमील भाई ये बताइएगा, खैर व आफियत से हैं, क्या माहौल देख रहे हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है कल? देखें, हम जब इस्लामाबाद से पेशावर की तरफ रवाना हुए तो रास्ते में हमें कामरा की तरफ मुड़ते हुए एक रोड आता है जो सीधा पेशावर की तरफ जाता है। वो बहुत बुरी तरह से बंद किया हुआ था कंटेनर्स लगाकर, और ऐसा लग रहा था कि खंदके खोद कर मट्टी निकाल कर सड़क पे डाली हुई, और वो मेन पेशावर हजारा मोटरवे के ऊपर। और फॉर्चुनेटली आई वाज देयर, इंटरनेट मौजूद था, इंटरनेट से मैं डायरेक्ट स्काइप पे आया और मेरे ख्याल में 5 मिनट हमने वो लाइव हिट दिया है बोल टीवी को। जो मोटरवे पुलिस और पुलिस वाले थे वो पहचान गए और गाड़ियां छोड़ के भागे हैं वहां से, कंटेनर हटाए हैं और रोड खुल गया। तो वो रोड खुला है वहां से, लेकिन जो जाने वाला रास्ता है, जो पेशावर से इस्लामाबाद जाने वाला रास्ता है, वो तकरीबन सारा रास्ता बंद है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। उसके ऊपर मैंने अलग से एक वीलॉग किया, अपने यूट्यूब चैनल पे जरूर डाला, लेकिन मैं एक बता दूं कि इरादा पंजाब हुकूमत का, फेडरल गवर्नमेंट का बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, ठीक नहीं है। वो हेड ऑन ले रहे हैं। उन्होंने पहले कह दिया है कि हमने नहीं छोड़ना इनको। अब मियां महमूद रशीद साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक है, और इस तरह 16 एमपीओ के तहत और लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन अभी जो खान साहब का स्टेटमेंट आया आपने सुना होगा, खान साहब पहले कह रहे थे कि मैं कश्मीर हाईवे के ऊपर आपसे मिलूंगा, श्रीनगर हाईवे के ऊपर। अब उन्होंने खुलकर कह दिया है कि मैं कश्मीर हाईवे से होता हुआ डी चौक पहुंचूंगा। डी चौक पे उन्होंने ये तक कह दिया है कि मैं उस वक्त तक बैठा रहूंगा जब तक असेंबली तहलील नहीं हो जाती। तो दोनों तरफ से जो टग ऑफ वॉर है ना, ये बड़ी संजीदा है, सीरियस है। तमाम लोग जो घरों से निकल रहे हैं अपने साथ ऑक्सीजन मास्क जरूर रखें, क्योंकि शेलिंग होगी और आंसू गैस के शेल जरूर फायर किए जाएंगे। जो इरादा राना सनाउल्लाह साहब का नजर आता है वो बड़ा क्लियर है। रास्ते बंद किए जा रहे हैं और उसका आसान तरीन हल खान साहब ने बताया है कि अपने अपने इलाकों में बैठकर लोग एहतजाज करें, लेकिन दोनों तरफ से कशीदगी बढ़ाने की तरफ मामला जाएंगे, कशीदगी कम होती नजर नहीं आएगी। इत्तलात क्या है, अंदर की स्टोरी क्या है? खान साहब को गिरफ्तार करने का प्लान बनाया जा रहा है? क्योंकि अभी अमीर मकाम भी मेरे साथ मौजूद थे, वो भी ये कह रहे थे कि अगर कानून हरकत में आए तो गिरफ्तार कर लेंगे।
دیکھیں خان صاحب کی گرفتاری والا جو کارڈ ہے وہ آلریڈی رانا ثناء اللہ صاحب بتا چکے ہیں آج سے 15 دن پہلے، اور وہ رانا ثناء اللہ صاحب وہ شخصیت ہیں جن کے ہوتے ہوئے سلمان تاثیر صاحب کا مرڈر ہوا تھا. رانا ثناء اللہ صاحب وہ شخصیت ہیں جن کے ہوتے ہوئے ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا. تو یہ آپ اور ہم اپنے ذہن سے قطعی طور پر نکال دیں کہ وہ ایسا کوئی سٹیپ نہیں اٹھائیں گے. یقیناً ان کو گو ایڈ دیا گیا ہوگا، لیکن اس صورت میں اگر خان صاحب یا سینئر لیڈرشپ، آج محمود رشید صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، اگر اس صورت میں سینئر لیڈرشپ کو گرفتار کیا جاتا ہے تو آپ اور ہماری یہ خام خیالی ہے کہ حالات بالکل سکون سے رہیں گے اور پوری پاکستانی قوم جو ہے نا وہ چپ ہو کر گھروں میں بیٹھ جائے گی. یہ ان کی خام خیالی ہے. اس طرح کی تحریک جن میں ان کے لیڈرز کو گرفتار کیا جاتا ہے وہ تحریک مزید پروان چڑھتی ہیں. میں ایگزامپل دے دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا محترمہ بے نظیر بھٹو جب پاکستان واپس آئیں، ان کی جان جانے سے ایک ایسی گورنمنٹ آئی جس نے 5 سال مکمل کیے زرداری صاحب کی گورنمنٹ نے. اس کو چھوڑ دیں، لائرز موومنٹ کو دیکھیں، جب اس کو دبانے کی کوشش کی گئی، اس وقت کے چیف جسٹس کو مین ہینڈل کرنے کی کوشش کی گئی، ایک عامر کو اٹھا کے انہوں نے باہر پھینکا. اور اب اگر اس صورت کے اندر پاکستان کے اندر انارکی کو مزید ہوا دینے کی خواہش ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی تو وہ کر کے دیکھ لیں، کیونکہ ایک ڈائی ہارڈ فالوور. میں ایک چیز کا فرق بتا دوں، جو 2014 کا دھرنا تھا میں اس کو آرگینک دھرنا نہیں مانتا کیونکہ اس میں پی اے ٹی موجود تھی خان صاحب کے ساتھ، ایم کیو ایم بھی موجود تھی. اب یہ والا دھرنا یا احتجاج ہوگا اٹ از کوائٹ این آرگینک قسم کا سٹن، اور اس میں جو لاکھوں کی تعداد میں ویسے ہی فالوور ہے خان صاحب کا، وہ ان کی محبت میں چارج ہو کے نکل رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ بڑی انہیپی اینڈ انفارچونیٹ سچویشن ہوگی فار دا اسٹیٹ افیئرز. اور اس وقت جو بڑے اسٹیٹ کے ادارے ہیں انکلوڈنگ سپریم کورٹ آف پاکستان، ان کو اس ٹگ آف وار کی سچویشن میں انٹروین کر کے از خود نوٹس لینا چاہیے. چلیں، کل کا دن کافی اہمیت اختیار کر چکا ہے، لیکن جمیل بھائی خیال رکھیے گا اپنا، کیونکہ آپ اس کو کور کر رہے ہیں اور ظاہر سی بات ہے آپ نے خود کا شیلنگ ہوگی. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور آئی ہوپ کہ آپ خیر و عافیت سے رہیں اور اس چیز کو اچھے سے کور کریں. آئی ہوپ جو بھی ہو پاکستان کے فیور میں ہو، پاکستان میں ہو، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، لیکن ایک پاکستانی اور پاکستانی ریاست کے انٹرسٹ میں ہو. دیکھنا ہی ہے کہ جناب آنے والے وقتوں میں کل کیا ہونے جاتا ہے، کیا خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا یا پھر خان صاحب تمام رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے اسلام آباد، جو کہ اب انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے کہ ڈی چوک پہنچیں گے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی. کل 11 بجے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.